Hello students, welcome to the Sapna Homeschooling YouTube channel, and today we are going to see 9th standard English unit test first and for 20 marks. नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, आता आपण इयत्ता 9वीचा इंग्लिशची युनिट टेस्ट पहिलीचा पेपर बघतोय. 20 मार्कांचा पेपर आहे, सोडवण्याचा प्रयत्न करा. सेक्शन ए आहे रीडिंग स्किल, व्होकॅब्युलरी अँड ग्रामर. फर्स्ट क्वेश्चन आहे रीड द फॉलोइंग पॅसेज केअरफुली अँड कम्प्लीट द ॲक्टिव्हिटीज फॉर 8 मार्क्स. तर इथे पहिला पॅराग्राफ आपण बघूयात. पॅराग्राफ आहे Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. He was a fat little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right. And after an hour or so, there it was again large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That wasn't so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. तर हा होता पॅरेग्राफ. आता आपण काय करूया त्याच्यावरचे क्वेश्चन बघूयात. फर्स्ट क्वेश्चन आहे द काउंटी इन्स्पेक्टर वॉज अ राऊंड लिटल मॅन विथ द ब्लू फेस. त्यांनी म्हटलं स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स आहे. फॉल्स आहे कारण रेड फेस होता. बी आहे द मेकॅनिकल टीचर हॅड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जॉग्राफी. अँड सी आहे मार्जी हॅड नो राईट होमवर्क अँड टेस्ट पेपर्स आउट इन अ पंच कोड. तर इथे तुम्हाला राईट योग्य आहे का चूक आहे हे सांगायचं आहे. चुकी बरोबर लिहायचं आहे. ट्रू अँड फॉल्स. A2 आहे complete the box with the proper information. The part of Margie hated most. तिला सगळ्यात जास्त तिरस्कार कशाचा यायचा आहे ते याच्यामध्ये लिहायचं आहे for 1 mark. A3 आहे write words related to the following words at least 4 words each. बुकशी रिलेटेड वर्ड्स लिहायचे आहेत आणि स्कूल सोबत रिलेटेड वर्ड्स लिहायचे आहेत. A4 rewrite the following using complete words instead of contracted forms. म्हणजे कसं आय डोंट नो तर आय डू नॉट नो असं या प्रकारे लिहायचं किंवा दॅट वॉजंट सो बॅड तर दॅट वॉज नॉट सो बॅड. कळतं आहे. कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म म्हणजे शब्द कसा कॉन्ट्रॅक्ट केलेला आहे. डू नॉटला डोंट केलेला आहे, श्रिंक केलं, छोटा केला आहे शब्द. A5 आहे व्हॉट डू वी अंडरस्टँड बाय द वर्ड्स टूक द टीचर अपार्ट. तर टूक द टीचर अपार्ट यापासून तुम्हाला काय समजलं तर याच्याबद्दल लिहायचं आहे फॉर 2 मार्क्स. पुढचा क्वेश्चन आहे बी रीड द फॉलोइंग अनसीन पॅसेज अँड डू द ॲक्टिव्हिटीज. ओके, तर आपण अनसीन पॅसेज वाचूया आता. बनाना इज wholesome food. It is made up of water 75%, sugar 20%, proteins 2%, fats 1.5%, cellulose 1%, and other substances 1%. It also contains vitamins such as A, C, B1 and B2. It is quite a nourishing and easily digestible fruit. Half a kilo bananas contain 460 calories and are more nourishing than any other fruit. A type of flour is also made of dried bananas. In American and Asian kitchens, bananas are used uncooked in salads and with ice creams. In Africa, people thatch roofs of their huts with the banana's leaves. The plant yields a kind of fiber which is used to make ropes. There are over 200 varieties of bananas belonging to about 30 species. They are never grown from the seed but are produced by planting of rhizome pieces. The new plants grow up amazingly fast from the buds. Its height varies between 5 to 30 feet. Each plant has about 10 large leaves and bears a single bunch of fruit. The banana leaves are about 6 to 7 feet long and 1 to 2 feet wide. Today, the United States is the greatest buyer of bananas, consuming more than 60 million bunches every year. हे झालं केळ्याचं महत्त्व. किती भारी आहे माहिती. तुम्हाला माय फेवरेट फ्रूट जर लिहायचं असेल ना याचे
नक्की याच्यावर लिहू शकता बनानावरती की बनाना किती भारी आहे. खरंच खूप अमेझिंग इन्फॉर्मेशन आहे. या माहितीला स्टोअर करून ठेवा, लिहून ठेवा वह्यांमध्ये. माय फेवरेट फ्रूटला तर नक्की हा एसे म्हणून जाईल हा पॅरेग्राफ. सो आता हे बनानाची माहिती होती. आता आपण पुढचा प्रश्न सोडूयात. चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्ह फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन्स. आता योग्य काय करायचं आपल्याला ऑल्टरनेटिव्ह घ्यायचं आहे. हाऊ मेनी कॅलरीज डज हाफ अ किलो बनानाज कंटेन. जसं 460 कॅलरीज आहे तर डी हा ऑप्शन बरोबर आहे. आपण हा पॅरेग्राफमधलंच उत्तर घेतलंय. सेकंड आहे हाऊ मेनी लीव्स डज ईच बनाना प्लांट हॅव. अबाउट 15, अबाउट 12, अबाउट 16. किती लीव्स असतात बनाना, त्याचं उत्तर लिहायचं आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे इथे बघा. ईच प्लांट हॅज अबाउट 10 लार्ज लीव्स अँड बियर्स अ सिंगल बंच ऑफ फ्रूट. इथे दिसते का उत्तर 10 लार्ज लीव्स. सो आन्सर येणार आहे अबाउट 10. ओके. आता पुढचा प्रश्न बघूया. B2 कम्प्लीट द फॉलोइंग वेब. तिथे यूज ऑफ बनानाज 2 उपयोग लिहायचे आहेत फॉर 1 मार्क. B3 फाइंड द अपोजिट वर्ड्स ऑफ द पॅसेज. स्लो द फास्ट येणार आहे, कुक द अनकुक्ड येणार आहे. ह्याच्यामध्येच पॅसेजमध्ये दिलेलं उत्तर लिहायचं आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन. B4 choose the correct WH question from the alternative to get the underlined part as answer. Each plant has large leaves. तुम्ही म्हणू त्यांनी प्रश्न विचारलाय की लार्ज लीव्स हे उत्तर यायला पाहिजे. आणि प्रश्न तुम्हाला कसा करायचा, WH ने सुरू करायचा. व्हॉट, वेन, वेअर, हुम, हू, हाव यापासून सुरू करा. ओके. आता इथे बघा ऑल्टरनेटिव्ह निवडूयात आपण. व्हॉट डज ईच प्लांट हॅव. प्रत्येक प्लांटमध्ये काय असतं. किंवा सेकंड वाय डज ईच प्लांट हॅव. प्रत्येक प्लांटमध्ये का असतं. हू डज ईच प्लांट हॅव अँड व्हॉट डू ईच प्लांट हॅव. तर व्हॉट डू ईच प्लांट हॅव तर आन्सर काय आहे. ईच प्लांट हॅज लार्ज लीव्स. B5 some people do not like bananas. How would you explain to them the usefulness of bananas? ज्या लोकांना केळ आवडत नाही खायला त्यांना तुम्ही कसा उपयोग पटवून द्याल. तर पॅरेग्राफचाच उपयोग घ्यायचा आणि करायचं हेल्थसाठी किती बेनिफिशियल आहे. सेक्शन B आहे पोएट्री. रीड द फॉलोइंग एक्स्ट्रॅक्ट अँड कम्प्लीट द ॲक्टिव्हिटीज. चला आपण होप ही पोएमचं आहे. Hope is the thing with feathers that preaches in the soul and sings the tune without the words and never stops at all. And sweetest in the gale is heard, and sore must be the storm that could abash the little bird that kept so many warm. त्याच्यावर आधारित प्रश्न आहे पहिला. Hope is compared with the tree. तिथं whether the following statement true or false. चूक आहे कारण होपला कम्पेअर्ड काय केलेलं आहे. बर्ड सोबत कम्पेअर केलेलं आहे, पक्षासोबत कम्पेअर केलेलं आहे लिटिल बर्ड सोबत. सेकंड होप नेवर स्टॉप्स. तर होप नेवर स्टॉप्स ॲट ऑल तर ते एकदम बरोबर आहे. सो ट्रू आहे. A2 आहे मॅच द फॉलोइंग. याच्यामध्ये A आहे होप, पर्च, गेल, स्टॉर्म, कीप वॉर्म. आणि B आहे रूट्स, लाईट, डिफिकल्टीज अँड प्रॉब्लेम्स, राईट, कम्फर्ट आणि बर्ड. त्याच्या फक्त आपल्याला जोड्या लावायच्या आहेत. आता A3 आहे राईट द रायमिंग पेअर्स फ्रॉम द एक्स्ट्रॅक्ट. आपल्याला रायमिंग पेअर्स माहिती आहे. शेवटचे जे शब्द असतात त्यांचे उच्चार किंवा स्पेलिंग सारखे असेल तर आपण त्यांना रायमिंग वर्ड्स म्हणतो, त्याला लिहायचं. B आहे सेक्शन C ग्रामर. फिल इन द ब्लँक्स. फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट. हाय, हायर, हायेस्ट. ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट. आणि सेक्शन D आहे ट्रान्सलेशन. इंडिया इज माय कंट्री. भारत माझा देश आहे. वी शुड रिस्पेक्ट आवर पॅरेंट्स अँड टीचर. आपण आपल्या वडीलधाऱ्या व्यक्तींचा आणि शिक्षकांचा आदर केलाच पाहिजे. सो आता इथे ही जी प्रश्नपत्रिका ही संपलेली आहे. प्रश्नपत्रिका खूप सोपी होती. सोडवण्याचा प्रयत्न करा. पेपर जास्तीत जास्त सोडवा, प्रॅक्टिस करा, मग तुमच्याकडे सगळं सोपं होईल. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि जर आमचा प्रयत्न आवडत असेल तर थँक्स बटन प्रेस करून आमच्या प्रयत्नाला कामाला प्रोत्साहन द्या. धन्यवाद.